بات جموں کشمیر کی ہو رہی ہے تو بات ذرا سیاست کی بھی بتاتے. ملک کے اندر جہاں مندر مسجد کی سیاست زوروں پر ہے وہیں پر اب یہ نعرہ جموں کشمیر تک بھی پہنچ چکا ہے اور آج ایک بار پھر سخت لہجے میں محبوبہ مفتی نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ اگر فرقہ وارانہ فسادات کو بند نہیں کیا گیا تو ملک کی حالت سری لنکا جیسے ہو سکتی ہے. بڑا بیان ان کا آیا ہے اور سخت لہجے میں آج ان کا بیان سامنے آیا. جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جس طرح سے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جا رہی ہے اگر ان کو روکا نہیں گیا تو وقت دور نہیں کہ ملک کی حالت سری لنکا سے بھی ابتر ہوگی. محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار اپنی رہائش گاہ گپکار میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کیا ہے. وہیں پر پلٹوار بی جے پی کی طرف سے بھی کیا گیا ہے اور بی جے پی کے سینئر لیڈر ترون چک نے محبوبہ مفتی کو ماضی حال اور مستقبل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حالات بدل رہے ہیں. یاسین ملک کا سہارا لے کر اور یاسین ملک کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ملک کی فکر نہ کریں جو کبھی چین اور کبھی پاکستان کا راستہ تکتے ہیں. کیا کچھ دونوں لیڈروں نے کہا ہے دونوں باتیں اب سنیے. سیدھے چلیں گے سری نگر بھی جہاں سے ہلال ہانجوری ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. سب تو سہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے بالکل فریلیس چارجز پہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو کسی کو بولتے ہیں ہائیبریڈ ملیٹنٹ ہے کسی کو بولتے ہیں وائٹ کالر ملیٹنٹ ہے کسی کو بولتے ہیں او جی ڈبلیو. یہ تو ہم سہ رہے ہیں. انکاؤنٹر میں اگر کسی گھر میں ملیٹنٹ گھس جاتا ہے تو انکاؤنٹر میں مکانوں کو اڑا دیتے ہیں. ہماری نوکری پہ ڈاکہ ہماری زمین پہ ڈاکہ ہماری ریت باجری کے لیے بھی باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں. ہمارے جو یہاں بڑے بڑے ٹھیکے ہیں اس کے بھی باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. بالکل ہم نے بے بس اور بے اختیار کر لیا. مگر اس سے زیادہ حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر دن بہ دن حملے ہو رہے ہیں. ہماری مسجدیں اب تو تاج محل کی بھی بات ہو رہی ہے. اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا؟ وہ تاج محل جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی شان و شوکت اور بھی زیادہ مانی جاتی ہے. کہتے ہیں اس کو بھی مندر بناؤ. میں آج یہاں سے اپنے تمام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں پورے ملک کے اندر ان کو التجا کرتی ہوں ان کو گزارش کرتی ہوں کہ اگر اس ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ ہماری مسجدیں لے جائیں ان کو بولے ایک ہی بار لے جاؤ. یہ آج بابری مسجد اس کو توڑو کل وارانسی پرسوں تاج محل اس کے بعد کوئی اور مسجد یہ مت کرو. ہمارا کیا ہے مسلمانوں کا کیا ہے؟ ہم جہاں سجدہ دیتے ہیں اللہ وہیں پر ہوتا ہے وہی مسجد ہمارے لیے بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھگوان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں کسی جگہ. وہ ہر جگہ ہے جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں وہ مل جاتا ہے. اگر ہماری مسجدیں اگر تاج محل لینے سے لال قلعہ لینے سے قطب مینار لینے سے آپ کے ہمارے اس ملک میں بے روزگاری دور ہو جاتی ہے مہنگائی دور ہو جاتی ہے غربت دور ہو جاتی ہے تو میں تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کو بولو لے جاؤ جو لینا ہے. مگر یہ جو ہمارے ملک کا ہندو مسلم بھائی چارہ ہے اس کو ختم مت کرو اس کو زخم مت پہنچاؤ اس کو برباد مت کرو. ہمارے ملک کے آئین کو برباد مت کرو. اگر ہماری مسجدیں لینے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا لے جاؤ. ہم تو کہیں بھی راستے میں گھر کے اندر کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے تو اسلام میں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ آپ اپنی مسجدوں کو مت پکڑو ایمان کو پکڑو ایمان کو پکڑ کے رکھو. مسجدیں لیتے تو لینے دو مگر ان کو خون خرابہ کرنے کا موقع مت دو. یہ وہی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ کو اکسائیں گے آپ کی مسجد کے سامنے بدتر ہمارے حالات ہو جائیں گے کیونکہ وہاں بھی یہ جو انہوں نے ہائپر وش گولنے کا کام محبوبہ جی بند کرے. اب نہ تو جموں کشمیر کے ناگرک آپ کو سننا چاہتے نہ دیش آپ کو سننا چاہتا ہے. کیول پبلسٹی لینے کے لیے آپ دیش کو بدنام کرنے کا کاریہ کرتی آ رہی ہیں. یاسین ملک نے گناہ قبول کیا. ان 3 پریواروں کو جنہوں نے جموں کشمیر کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی وہاں کے بیٹے کے جھگڑا کرایا وہاں خون کی ہولی کھیلی وہ امن کی وہ سورگ کی زمین کو خون سے لال کیا
उन 3 परिवारों के जघन्य अपराध से उनके लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए कि इन 3 परिवारों ने किस तरह लूटा। आज यासीन मलिक वही है जिसको ये 3 परिवार पालकर पोषित कर कर जम्मू के आम नागरिकों की हत्या में जो शामिल था, वहां इतना बड़ा नरसंहार होता रहा और ये 3 परिवार उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। आज 3 परिवारों को उस जघन्य अपराध के लिए भी गुनाह मान लेना चाहिए और देश की जनता के सामने अपने इन जघन्य अपराधों के लिए खुलेआम गुनाह मानना चाहिए। चलिए श्रीनगर चलेंगे जी, सीधे हिलाल हमारे साथ ज्वाइन को। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का मामला चलता रहता है जी, ये जम्मू कश्मीर के साथ अब वहाँ भी आवाज़ आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि तरुण चुग साहब कह रहे हैं कि जनाब यासीन मलिक को शील्ड करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, यासीन मलिक को शील्ड करने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यासीन मलिक को शील्ड करने वाली कांग्रेस, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। किस तरीके से पॉलिटिकल सर्कल्स में उसको लिया जा रहा है और क्या कुछ गहमा गहमी अभी बयानों के अंदर है? बिल्कुल गौर, जब भी मुल्क के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो और उसके बाद हिंदू मुसलमान सेपरेटिज्म और दीगर चीज़ें ना आ जाए, ऐसा अभी तक बहुत कम देखा गया है। और इस तरह से जब मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी मुमकिन तौर पर इंतखाबात हों तो फिर मुसलमान का आना, मस्जिद का आना, मंदिर का आना और जम्मू कश्मीर का जिक्र आना भी मुझे लगता है कि लाबदी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट था आज जो उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी उनने इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा मुल्क के अंदर हालात खराब है और अंदाजा और इशारा यहां तक कि डायरेक्ट भी उन्होंने वार किया है भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी को जब भी सियासत करनी होती है तो वो मंदिर मस्जिद का नाम लेती हैं। और उसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने, अगर खुलासा किया जाएगा उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो उन्होंने इन्वर्टेड कामाज में कुछ बातें कही हैं, तो उसका लुबी लबाब यही निकलता है कि मुल्क के अंदर अभी इस तरह की सिचुएशन है कि अब मुसलमानों को जान बचाने की जरूरत है, मस्जिदों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। दूसरे अल्फाजों में अगर उसकी एनालिसिस किया जाए तो ये बात भी निकल कर सामने आती है कि मुल्क के अंदर अगर आप मुसलमानों ने इस मामले को, चाहे ताजमहल हो, मस्जिद हो, मुसलमान हो, इसका रिएक्शन किया तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि वो इसका रिएक्ट ना करे और साथ ही साथ ये भी कहा कि रिएक्ट न करने से जो मुसलमान है या इस्लाम है वो खत्म नहीं हो जाएगा। मस्जिद पर या लाल किले पर या ताजमहल पर भले ही असर पड़ेगा, लेकिन जो अंदर दिल के अंदर इस्लाम होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानब से तरुण चुग का भी बयान आया और तरुण चुग ने भी महबूबा मुफ्ती को ही एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि चूंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जैसा सूरत हाल श्रीलंका के अंदर हुआ है वैसा ही सूरत हाल ये वेकअप कॉल है हिंदुस्तान के लिए और यहां पर भी इस तरह के हालात बन सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी 2 धड़ों के दरमियान या 2 ग्रोहों के दरमियान, 2 मजहब के दरमियान इस तरह के मामला हुए और हिंदुस्तान में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब हम उसी बात को तरुण चुग की जुबान से सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया घूमकर वो अवाम को गुमराह कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने दबी अल्फाजों में ही सही, जब उन्होंने यासीन मलिक का नाम लिया तो उसमें उन्होंने 3 खानदानों का नाम लिया और 3 खानदानों का अगरचे नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारा दिया पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की तरफ और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हीं खानदानों ने सेपरेटिज्म को, यानी जब यासीन मलिक का नाम आया तो सेपरेटिज्म को उन्होंने फरोग दिया और उसी के बलबूते पर यहां पर अपनी सियासत चमकाते आए हैं। तो इस तरह से जो वार, लफ्जी वार है, जो बयानात का वार है, वो दोनों तरफ से जारी है। लेकिन कुल मिलाकर तज्जिया निगार यही कहते हैं कि अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है तो उससे नफरत फैल जाती है और बेटर ये था कि जो सियासी जमातें जिनका वजूद डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में होना चाहिए तो उन्हें मज़ाहिब के मामलात एक तरफ छोड़कर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे, प्रोग्रेस को लेकर ही अपनी सियासत जो है लड़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल डिकोड करने के लिए महबूबा मुफ्ती और तरुण चुग के बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है और क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे।